آپ کے لیے سارا انتظام کیا اور سارے حضرات پنڈال میں آج برائے مہربانی سائڈوں میں کھڑے ہوئے ہیں، بہت مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شاہینوں کے شہر میں اتنے بڑے بڑے علماء کرام ثنا خان آئے ہوئے ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ برائے مہربانی سارے آپ پیچھے آ جائیں، بہت مہربانی آپ کی، انتہائی جو ہے نا آپ سے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں، برائے مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات خوش بیٹھے ہیں وہی سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا قاری محمد عقیل زبیری صاحب، جن کی پرخلوص دعوت پہ آج آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ اس وقت دو ہمارے وہ شہزادے موجود ہیں جنہوں نے اپنے بابا کی قربانی دی ہے صحابہ کے لیے۔ امی عائشہ کی عزت کے لیے یہ دو شہزادوں نے، حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، ان کے شہزادی مولانا نعمان ضیاء موجود ہیں۔ جرنیل اہل سنت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، آج ان کا بیٹا انس موجود ہے۔ یقیناً بہت خوش نصیبی ہے ہماری، اسٹیج پہ ماشاءاللہ ہمارے شاعر اہل سنت، بلکہ پورے اس وقت پاکستان میں جن کا پوری دنیا میں نام ہے، ہمارے بھائی یونس تحسین صاحب موجود ہیں۔ ہمارے بزم احسان کے مرکزی رہنما ہیں ہمارے سینئر قاری صفی اللہ بٹ صاحب، میرے بھائی حافظ ذیشان وزیر صاحب۔ میں انشاءاللہ مختصر سی وقت میں اپنی حاضری پیش کروں گا، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ زمزم دا پانی، کون سا پانی ہے؟ زمزم کا۔ مولانا نادر صدیقی صاحب نے ماحول کچھ اور بنا دیا، میں ڈائریکٹ وہاں تو نہیں جا سکتا کیونکہ حمد و نعت ہے، تو تھوڑا مہربانی کریں آپ حمد کا نعت کا ماحول بنائیں، میں چھوڑوں گا وہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جو زمزم کا پانی پینا چاہتا ہے، شعر ختم ہو تو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے زمزم دا پانی سونے اتوں وار دیواں جند اویں بھی تا جانی۔ اور شہید کے بیٹے بیٹھے ہیں، شہیدوں کے بیٹے، میں جب شعر ختم کروں تو دونوں شہزادوں کا دل خوش ہو جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا۔ اکھ اکھ تو نہیں وقت کر دے چنگیاں نسل والے، نئی صحابہ تے شک کر دے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ پاک تاجدار ختم نبوت۔ کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ گھماؤ، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 دفعہ زندہ باد کہے اس کی نسل میں کوئی مرزائی پیدا نہ ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، آواز ہے شان صحابہ، کردار صحابہ، افکار صحابہ، جماعت صحابہ، دفاع صحابہ، وفاء صحابہ، ادائے صحابہ، صحابہ 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 صحابہ۔ ایک نوجوان چاہیے جو کھڑا ہو کے کہے تاجدار ختم نبوت۔ ایک نوجوان، آپ کہو گے زور سے کہو تاجدار ختم نبوت۔ بولو یار بولو۔ جیدہ جگ پروانہ بابا زہرا دا حسنین دا نانائے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مجھے 20 منٹ ملے ہیں تو اس میں 2 منٹ گزر گئے، باقی 18 منٹ انشاءاللہ امیر ثناء اللہ صاحب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 18 منٹ میں حاضری مکمل ہو۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے، ہاں دکھیاں دے دے دکھ ٹال اللہ کو لو منگتے صحیح اس کو تھوڑا کم کریں، کیوں نہ اس کو زیادہ نہ کھولیں۔ دکھیاں دے دے دکھ ٹال اللہ کو لو منگتے صحیح، دکھیاں دے دے دکھ ٹال اللہ کو لو منگتے صحیح، او دانا کو ساج بھائی وال اللہ کو لو منگتے صحیح، منگتے صحیح منگتے صحیح منگتے صحیح، دکھیاں دے دے دکھ ٹال اللہ کو لو منگتے صحیح۔ چند تے ستارے سارے اس دیا نشانیاں، چند تے ستارے سارے اس دیا نشانیاں، آندا جاندہ سورج بھی دس دے کہانیاں، آندا جاندہ سورج بھی دس دے کہانیاں، دکھے وچ زندگی نہ گال اللہ کو لو منگتے، جو اللہ سے مانگتا ہے ہاتھ اٹھائے، منگتے صحیح منگتے صحیح منگتے صحیح، دکھیاں دے دے دکھ ڈال اللہ کو لو منگتے صحیح۔ دودھ وچ خون کدے ملن نہ دیویو، مرضی بغیر پتا ہلن نہ دیویو، مرضی بغیر پتا ہلن نہ دیویو، کہ دنیا سارا اوندا مال اللہ کو لو منگتے صحیح، کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا انس صاحب، نعمان بھائی ایک نعت کا میں پہلا شعر پڑھتا ہوں، اگر پہلے شعر پہ مجھے لگا کہ یہ مجمع یہ نعت سنے گا تو میں انشاءاللہ 4 شعر پڑھوں گا، نہیں تو ایک ہی۔ پہلا شعر پہ توجہ چاہتا ہوں۔ لکھنے والے شاعر مولانا قاری احسان محسن، نبینے ہیں، فاضل ہیں دارالعلوم دیوبند کے، 70-80 سال ان کی عمر ہے۔ انہوں نے یہ نعت لکھی، پہلے شعر پہ پتہ چل جائے گا آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں اس نعت کو۔ کہتے ہیں، ہاں ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، یونس بھائی، ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ ماشاءاللہ قائدین تو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کیا شعر پڑھا، لیکن مجمع میں ابھی 50% لوگوں کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا۔ ایک بار پھر پڑھتا ہوں، ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی، ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ ایک موقع اور دے رہا ہوں، ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی، مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ سرگودا والوں اگر سمجھ آئی تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو یا اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں جو بندہ اس شعر کے ختم ہونے پہ دوبارہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے، اسے خواب میں حضور کی اس طرح زیارت ہو کہ حضور مسکرا رہے ہوں۔ ایک بار پھر پڑھتا ہوں، ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ دل خوش ہو گیا، دل خوش ہو گیا۔ زبیری صاحب پہلا شعر سنیے، پہلا مکھڑا بڑا اچھا سنا ہے لوگوں نے، اب پہلا شعر سنیے۔ حضرت قاری احسان صاحب فرماتے ہیں، آپ تشریف
रहमतों की घटा छा गई। आज तो वैसे सरगोदे पे घटाएं छाई हुई है, तो ये घटाएं क्या घटाएं हैं? घटाएं तो वो होती थी जब नबी पाक बैठे होते थे। शेर यही कह रहा, सुनिएगा। आप तशरीफ फरमा हुए, रहमतों की घटा छा गई। अरे कोई मंजर कशी क्या करे, सब नजारों को नींद आ गई। कोई मंजर कशी क्या करे, पढ़िए, सब नजारों को नींद आ गई। अब नबी पाक का नाम ऐसे हाथ उठा के, नबी 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 सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला अला सल्ले अला। दूसरा शेर सुनिएगा। मैं अपने कायदीन की बल्कि पूरे स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, स्टेज पूरी जिम्मेदारी दे। शेर बहुत प्यारा है। आप मेराज में जब गए, खुल्द दुल्हन बनाई गई। जन्नत तो पहले ही हसीन थी, जन्नत तो पहले ही जन्नत थी, लेकिन जब मेराज वाली रात नबी पाक को अल्लाह ताला ने कहा ना जन्नत देखिए, अल्लाह ने जन्नत को दुल्हन बना दिया। शायर का तस्वर है, फिर पढ़ता हूँ। आप मेराज में जब गए, खुल्द दुल्हन बनाई गई। हूरो गिल्मा मचलने लगे, हक के प्यारों को नींद आ गई। अब हाथ उठाओ। नबी 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 सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। कैमरे चल रहे हैं, हो सकता है कुछ अरसे बाद ये वीडियो इंडिया भी जाए और वहाँ के हमारे सुन्नी दोस्त भी सुने। तो जब ये शेर ख़त्म हो, इतनी सुभान अल्लाह कहना मेरी ख्वाहिश है। वैसे 2 दफ़ा कहना, क्योंकि सरगोदा पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। 2 दफ़ा कहना ताकि पता चले सरगोदा हुजूर की नात बहुत शौक से सुनता है। शेर सुनिएगा। कारी एहसान मोहसिन साहब फरमाते हैं, हम कहाँ पैदा हुए? कोई सरगोदा, कोई करोड़ पक्का, कोई झंग। और हमारे आका कहाँ पैदा हुए? मक्का में। कहाँ? कारी एहसान मोहसिन साहब फरमाते हैं, कहते हैं, बात अहले अरब की नहीं, सारी दुनिया ही बेचैन थी। सारी दुनिया ही बेचैन थी। है ये फैज़े ज़हूर आपका, बेकरारों को नींद आ गई, बेकरारों को नींद आ गई। हाथ उठा के नबी 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 सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। कहते सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मिनट हो गए 10, तो बाकी रह गए ने 10। इस नात के अभी 3 शेर और पढ़े, मैंने छोड़ दिया, हालांकि छोड़ने वाले हैं नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने टाइम में कुछ ज़्यादा सुना सकूं। अब चलते हैं दरे सहाबा पे। और मुझे जब से मैं सरगोदा में आया हूं तो मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ये ज़रूर पढ़िएगा। एक हमारे लाहौर से भी कोई भाई आए हैं, मुआविया बिन असलम, अगर वो बैठे हैं तो उनको मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बार बार कहा, बैठे अच्छा माशाल्लाह यूनुस साहब कहते हैं बैठे नहीं तो बैठे सब तो पीछे। ये कलाम बड़ा वायरल हुआ मेरा, अनस भाई आपने भी शायद सुना हो। मैं पहला शेर पढ़ूंगा तो आप समझ आएंगे मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ। हाँ चल भाग इधर से। ज़ुबैरी साहब भी खुश हो गए कि हाँ ये तो सुनना है। हमने भगाना है शैतान को। किसको भगाना है? जो कहते हैं सरगोदा से शैतान भाग जाए ताकि हर बंदा अल्लाह अल्लाह करे, हाँ हर बंदा नमाजी हो जाए, कुरान पढ़ने वाला हो जाए। तो शैतान को भगाना है कि नहीं भगाना?
जो कहते हैं बगाना हाथ उठा के कहो, हाँ चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर। अगर हो सके तो हाथ उठा के, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से। अनस भाई भी परेशान हो गए, नुमान भाई भी कि नाथ खान को क्या हो गया, ये कह रहा है चल भाग इधर से। किसको कह रहा है सुनिएगा, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से। हर दिल में, 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 हर निगाह में चलवा उमर का है। वाह वाह, हर दिल में हर निगाह हमें चलवा उमर का है, हर दिल में हर निगाह हमें चलवा उमर का है। जिसका हाथ नीचे हुआ मुझे अगली बात पे शक पड़ जाएगा। हर दिल में हर निगाह हमें चलवा उमर का है, तू जानता नहीं ये इलाका उमर का है। चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर, ओ चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग, हाँ चल भाग इधर से, चल भाग। मेहरबानी, आपकी मुस्कुराहट पे कुर्बान जाऊं। ये दोबारा पढ़ता हूँ सिर्फ आपके लिए। इंशाअल्लाह जो बंदे अभी तक नहीं बोले फिर बोलेंगे। यूनुस भाई सफीउल्लाह भट्ट साहब देखिएगा, हर दिल में हर निगाह में जलवा उमर का है, और तू जानता नहीं सरगोदा उमर का है। चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, इधर से। अगला शेर भी सुनिए, मजा आएगा इंशाल्लाह। अकील भाई मैं कहना चाहता हूँ शैतान को, किसको? अल्लाह की कसम मैं जो कह रहा हूँ शैतान को कह रहा हूँ। कोई लिखने वाला बैठा हो तो भाई अल्लाह की कसम मैं शैतान को कह रहा हूँ। पहले असल में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप थोड़ा ख्याल करना पड़ता है ना, उन ज़्यादा चक्कर नहीं लगते क्योंकि एक केसी बहुत हो गया। हाँ हम तेरी तरह दीन के खद्दार नहीं है, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल चल भाग इधर से। अगर हो सके तो अगली बात पे दोनों हाथ उठा के लहराइएगा उमर वाले कि हम तेरी तरह दीन के गद्दार नहीं है, हम लोग उमर वाले अदाकार नहीं है। चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से। अकील भाई क्या करूं, इस शेर पे इनाम लेना मजबूरी है। कायद वो मुझसे छोटे हैं दोनों उम्र में, मैं आपसे बड़ा हूँ, इस वजह से आपसे तो ले नहीं सकता, तो ये तो देंगे ना इंशाल्लाह। अकील भाई और अमीर सनाउल्लाह साहब तो हमेशा देते हैं, हकीकत है जब भी मैं सरगोद हजरत आप इनाम देते हैं। अभी नहीं पहले इमरान हमजा साहब पहले शेर सुनो, मुझे 500 दे रहे हो सकता है 1000 बनता हो यार, हैं जी ना करो। पहले शेर सुनो, अगर तो लगे इनाम बनता है फिर दो में हाथ चाके मोहब्बत ना बोलना। यूनुस भाई हाँ, और देखो सुभान अल्लाह, ए मैं ना कहता ते नहीं आना सी सौ। असल में आजकल टूल प्लाजा भी बड़ा महंगा हो गया, खाने वाल से इधर तक अब 1100 रुपये ले लेते हैं, यकीन कर। हाँ अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। बड़ा उस्ताद है, काफी देर से जेब में मौजूद था। शेर सुनिएगा, अनस भाई देखेगा पूरा सरगोदा, बल्कि मैं जहां भी पढ़ता हूँ लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन खड़े ना होना, बैठ के 4 दफा उमर उमर की सदा हो कि तुझको उमर को नीचा बताने का शौक है, तुझको उमर को नीचा बताने का शौक है, तुझको उमर को नीचा बताने का शौक है, तेरे गले में इसलिए लानत का तोक है। भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, भाग इधर से, इधर से, चल भाग इधर से। हाँ
सदके। हाँ दोबारा कहता हूँ अकील भाई, पिछले साल की कसर भी निकाल रहा हूँ कि नहीं निकाल रहा? पिछले साल मैं नहीं आया तो मैंने कहा शायद दोबारा बुलाएंगे नहीं, इन्होंने इस साल फिर बुला लिया, क्योंकि पिछले साल अल्लाह ताला ने मुझे इन दिनों में मदीना दिखाया था, इस वजह से फिर बुला लिए। कारी इमरान हमजा साहब सुनिएगा, एक बार फिर पढ़ता हूँ कि तुझको उम्र को नीचा बताने का शौक है, तुझको उम्र को नीचा बताने का शौक है, तेरे गले में इसलिए लानत का तौक है। चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से। अगर कहो तो थोड़ा सा मोदी को भी, मोदी वल्द ढग्गा, वल्द वो की जेड़ा गां दा हुंदा है वो ढग्गा ही कहंदे ने, डां क्या वाड़ा, ठीक। दोस्तों मेरा ये शेर मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं मोदी को कह रहा हूँ कि आएंगे जब भी वक्त यहाँ आर पार के, पता नहीं कौन समझेगा, शायर बैठे हैं यूनुस तहसीन साहब, वो समझेंगे कि वाकई कोई बात कही गई है, आर पार समझिएगा, समझिएगा। आएंगे जब भी वक्त यहाँ आर पार के। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, ले भी सकते, अपनी फौज के साथ है कि नहीं? यकीन करो फौज को गोली बाद में लगेगी, हमारे सीने पे पहले लगेगी। यही तो कह रहा हूं कि मोदी आएंगे जब भी वक्त यहाँ आर पार के, रख देंगे तेरी नस्लों की चमड़ी उतार के। भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल भाग इधर से, चल चल भाग इधर से। वाह। आखिरी सिर्फ 3 मिनट मेरे बाकी है, इसमें 1.5 मिनट में शाने मौला अली पढ़ूंगा और 1.5 मिनट शाने साहबा। जैसे मुझे बार बार कहा गया तराना भी जो मैंने अभी पढ़ा था पाक फौज का, वो कह रहे थे कि पाक फौज के हवाले से पढ़े, मैं देखता हूँ अगर ज़ौक़ बन गया तो मैं वो भी आखिर में शायद पढ़ दूँ। एक शेर सुनिएगा जो मौला अली का दीवाना है, हाथ उठा के मेरे साथ कहेगा, हाँ उम्मत दा सालार घराना है दरदा, घराना खुदा की कसम जितने सिपाही साहबा वाले हैदरी है इतना कोई भी नहीं, क्योंकि हमारे तो कायद का नाम अली शेर हैदरी है। ओ बोलो हम है हैदरी, हम है हैदरी, हम रॉन्ग नंबर नहीं है, हम 1 नंबर हैदरी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो रॉन्ग नंबर है जेड़ा ताजा चरसता सूटा ला के कहे भंग पी के कहे मौला अली, वो अली का दीवाना नहीं है, रॉन्ग नंबर है। वो क्या है सुनिएगा, अब हाथ उठा के हैदरदा, उम्मत दा सालार घराना हैदरदा, हैदरदा सखियां दा सरदार घराना हैदरदा, हैदरदा उम्मत दा सालार घराना हैदरदा, हैदरदा सखियां दा सरदार घराना हैदरदा, हैदरदा हैदरदा फुल गुलाबा वांग अली दे बछड़े ने, फुल गुलाबा वांग अली दे बछड़े ने, मदनी दा महकार घराना हैदरदा, हैदरदा सखियां दा सरदार घराना हैदरदा। अब चलते दरे सहाबा पे, तो ये न कि एक एक शेर पढ़ रहा है, भाई क्या करें 20 मिनट में ऐसे ही पढ़ा जाता है। हाँ हम तो सहाबा की बात करेंगे, कौन कौन करेगा? अमीर सनाउल्लाह साहब को बता दो, अकील जुबैरी साहब को बता दो, पूरा सरगोदा कल भी सहाबा का दीवाना था, आज भी सहाबा का दीवाना। उठाओ हाथ और कहो हाँ हम तो सहाबा की बात करेंगे, नेकी का ये काम है दिन रात करेंगे, हम बात करेंगे, हाथ उठा के हम तो सहाबा की बात करेंगे, हम तो सहाबा की बात करेंगे, नेकी का ये काम है दिन रात करेंगे, हम बात करेंगे। ईमान है
ایمان ہے سارے صحابہ میری جان ہے سارے صحابہ میری جان ہے اس کی جان ہے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہے ایمان ہے ایمان ہے سارے صحابہ میری جان ہے سارے صحابہ میری جان ہے منکر کی چالوں کو مات کریں گے نیکی کا یہ کام ہے دن رات کریں گے ہم بات کریں گے زندہ باد سارے صحابہ زندہ باد 1 2 3 4 5 6 7 8 نہیں بلکہ سارے صحابہ پہ ہاتھ اٹھانا ہے زندہ باد سارے صحابہ زندہ زندہ باد سارے صحابہ زندہ باد زندہ باد سارے صحابہ زندہ باد اور اس پہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں سب کو کہوں کھڑے ہو کے میرے ساتھ وعدہ کرو لیکن کھڑے نہ ہو بیٹھے بیٹھے کم سے کم 5 سیکنڈ ہاتھ کھڑا رہے آپ کا کیمرے والا بھائی کیمرہ گھمانا ابھی نہیں جب شعر ختم ہو لوگ کہتے ہیں مولانا حق نواز جھنگوی نے جان دے دی کیا فائدہ ہوا مولانا اعظم طارق نے بچے یتیم کروا دیے کیا فائدہ ہوا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے اپنی جان دے دی فائدہ کیا ہوا میں بتاتا ہوں کیا فائدہ ہوا اگر آپ کو لگے سچی بات ہے 5 سیکنڈ ہاتھ کھڑے رہیں ہاں جب شعر ختم ہو منکر جو ہے قرآن کے منکر جو ہے قرآن کے صدیق عمر عثمان کے رشتے نہ ایسوں کے ساتھ کریں گے ایسے ہاتھ اوپر رشتے نہ ایسوں کے ساتھ کریں گے رشتے نہ ایسوں کے ساتھ کریں گے نیکی کا یہ کام ہے دن رات کریں گے ہم بات کریں گے بولو ہم تو صحابہ کی بات کریں گے نیکی کا یہ کام ہے دن رات کریں گے اور جب ابھی اس اسٹیج پہ انس بھائی اور نعمان کٹھے آئے نا تو میرا دل بنا کہ یہ شعر ضرور پڑھوں گا ہاں رب بھیج دے گا حق نواز واہ اللہ اکبر رب نے بھیج دیا ہے رب بھیج دے گا حق نواز اب ہاتھ اٹھانا بھائی رب بھیج دے گا حق نواز آ جائیں گے معوض ماز آ جائیں گے معوض ماز ادھر دیکھو اعظم بیٹھا ہے ادھر دیکھو فاروقی بیٹھا ہے آ جائیں گے معوض ماز آ جائیں گے معوض ماز کب جب بھی سبائی واردات کریں گے چلنے میں بہت احتیاط کریں گے آخری بار ہاتھ اٹھا کے ہم تو صحابہ کی بات کریں گے میں کہوں گا زندہ باد سب نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے سارے صحابہ زندہ باد سارے صحابہ زندہ سارے صحابہ